व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब। पहले सैगमेंट में जिस तरह के आप विचार सुने बंदी छोड़ दिवस उपर हुण आप विचार जानना चाहांगे अगले टॉपिक ते। जी डॉक्टर साहब की कहना तुहाडा? देखो गांधी शंकरा तो बाद जिन्हों उन्होंने वो शंकरा जिन्हें बुद्ध धर्म का भारत चो सफाया किया शास्त्र ते शस्त्र नाल उसनू ब्राह्मणा ने आचार्य कहा, ग्रेट टीचर, क्योंकि उन्हें बुद्ध धर्म का सफाया किया, उन्हें शंकराचार्य कहा जाता। और शंकरा तो बाद जे कोई हिंदुआं दा 1000 साल बाद लगभग कोई लीडर जिन्हें कि हिंदूइज्म नू फ्रंट बर्नर ते लिया के पोलिटिकल एम्पावरमेंट दी तो वह MK गांधी सी, मोहनदास करमचंद गांधी। जे उन्होंने बुद्ध धर्म के खात्मे वाले उन्होंने आचार्य कहा तो इनू महात्मा कहा कि जी ये महात्मा गांधी, ग्रेट सोल जी। और गांधी का कानसैप्ट राम राज्य का सी। हुण जदों तुसीं देखदे हो कि भी एक लफज का मतलब किदे लई की हुंदा है तो फिर वो नेहरू का दोहराया जिहड़ा शेयर है दोहराण दे नाल गल समझ आ जाती है कि बात ऐसी कीजिए हर बात के 100 पहलू हों, कोई पहलू तो रहे बात बदलने के लिए। कि भी 100 नुकते वाली गल करो फिर किसी पहलू नूं फड़ के मुकर जाओ। उन्होंने कहा जी मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, मेरा मतलब तो ये नहीं था, तब बात और थी अब बात और है, गलतां बदलण दी है। हुण गांधी जदों राम राज कह रहा सी साडे मूर्ख लीडर सिख कौम दे और वड्डा होर भी जिहड़ा चंक होएगा दूसरिਆਂ चों भी, वो ये समझते सी कि जी देखो ये तो कोई ब्रिटिश राज तो बहुत वधिया होएगा जिहदे च इंसाफ होएगा, जस्टिस होएगा। पर गांधी बड़ा क्लीयरली हिंदुआं नूं ये मैसेज दे रहा सी क्योंकि उहदे जिहड़ा सारा आइडियली जिहड़ा रामचंद्र सी, जिहड़ी उहदी रोजाना प्रार्थना सी जिन्हों रघुपत राग विराजा राम पतित पावन सीता राम। हुण सीता दे राम उही राम राजा है उहदा। हुण वो राम राजे च किसी ने देखने की कोशिश नहीं की कि राम जी का जिहड़ा करैक्टर है जिन्हों गांधी ने जिस राज नूं लिया के कीता। और मैं पिछले दिनों च राम मनोहर लोहिया बहुत वड्डा सोशलिस्ट लीडर होया, बड़ा वड्डा थिंकर, जर्मनी चो PhD की। और ये जिहड़े सारे ही लालू यादव मुलायम सिंह जिहड़ी पोलिटिकल मूवमेंट खड़ी हुई जयप्रकाश नारायण तो पहला पहली वॉइस ऑफ डाइसेंट राम मनोहर लोहिया सी, जिन्हें वो नेहरू नूं पार्लीमेंट च खलो के वंगारदा सी। और उस वेले नेहरू नूं वंगारना इवें ही सी अज जिवें मोदी नूं जां BJP नूं वंगारने। और उन्हें हालांकि उहदियां जड़ां हिंदू जिहड़ा हिंदू थॉट दे विच सी, वो हिंदी लैंगुएज नूं भी प्रमोट करन दी गल करदा सी। पर एक गल वो कहंदा सी कि साडा आदर्श सीता नहीं हैगी जी, साडी आदर्श जिहड़ी है वो द्रौपदी है। भी जिन्हें क्वेश्चन किया, जिन्हें चैलेंज किया, उन्हें भावें कौरवां नूं कीता, उन्हें दुशासन की सभा च दुर्योधन की सभा च किया। सो कहंदा साडी रोल। हुण जे तुसीं राम राज दीआं डिफरेंट परतां देखदे जो गांधी दे थल्ले है, फिर तुसीं अंदाजा ला लो भी शंभू ऋषि दे नाल की होया, उस रावण दे भरा नूं पट के किवें उस तों जिहड़ा जदों असीं करखा भेती लंका ढाए कहंदे किवें भेत लिया, सुग्रीव दे भरा बाली नूं किवें छल के जिहड़ा वो तीर मारिया। और इहदा गुरु ग्रंथ साहब च भी इसदा हैगा कि भाई जदों सतयुग त्रेता है तां माणिओ राम रघुवंश कहायो दे थल्ले एक थां दे उत्ते हुण मैनूं तुक याद नहीं आ रही कि भी उस नूं छल करके बाली नूं मारिया जी। हुण जे तुसीं अयोध्या च आ ही गया वापस रामचंद्र ते फिर सीता दे नाल की हशर होया कि जी वो धोबन ने एक धोबी ने कहा कि अपनी घर वाली नूं कि मैं रामचंद्र नहीं कि भी किसी दे रह आई है तो उन्होंने मैं घर वाड़ना, उन्होंने सीता नूं कढ़ता प्रैगनेंट लव कुश। फिर उसकी कहानी वाल्मीकि नाल राम तीरथ नाल आके जुड़ती है। सो ये सारे पार्ट दे थल्ले जे असीं देखदे कि भी जे अज जिहड़ा राम राज BJP वाले लिया रहे ने और जो यूपी दे विच हुण अयोध्या शहर दे विच जिवें राम राज स्थापित कीता योगी ने, तो फिर यो कुछ उदों सी जदों गांधी ये कह रहा सी, ज़ाहिर है कि वो ये कह रहा सी कि भाई ये जिहड़ा पुराणिक हिंदूइज्म है इहदे थल्ले पोलिटिकल सिस्टम गवर्न होएगा, औरतां दे हक कोई नहीं होणगे। वो सीता वांग जदों मर्जी वो दुखां सुखां दे लई नाल तुर पई, 14 साल वो बनवास टकरा, उन्हें अपना धर्म निभाया कि भाई मैं दुख सुख की साथन है, लेकिन बिना कसूर तो
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੇਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਸੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪੁਰਾਣਿਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਵੈਲ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 180 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ, 30 ਮਿਲੀਅਨ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ, 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਿਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਮਨੂ ਸਮਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂ ਦਾ ਲਾਅ ਨਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ੰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰ ਖਾ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਬੇਰ ਖਾਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਬਿਦਰ ਦਾ ਸਾਗ ਖਾਦਾ ਘਣਸ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਦਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਦਾਸੀ ਸੁੱਤ ਦਾ ਸਾਗ ਵੀ ਖਾ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰ ਸ਼ੰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੱਧ ਕੀਤਾ। ਰਾਖਸ਼ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡ੍ਰੈਵਿਡਨ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਨੇ, ਗੈਰ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੜੀ, ਆਤੰਕਵਾਦ, ਅਲਗਾਵਵਾਦ, ਉਗਰਵਾਦ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਪਿਆ, ਸੀਤਾ ਲక్ష్మణ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੀਤੇ ਕਹਾਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਲక్ష్మణ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋ ਲੈ ਗਿਆ ਰਾਵਣ, ਉਹ ਰੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਪਿਆ, ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਮੇ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ, ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਛਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਾਵਲ ਉਹਦੀ ਸਖੀ ਸੀ, ਗੋਪੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਛਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਜ ਮੈਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ, ਕਿ ਚੰਦਰਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਛਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਪਿਆ, ਕਿ ਯਾਦਵਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਮੇ ਰੰਗ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਰੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਚੋਂ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰ ਰੂਪ ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੋਟ 'ਚੋਂ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ, 20 ਜਾਂ 22 ਕਰੋੜ ਕੱਲੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਗੋਰਖਨਾਥ ਮੱਠ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਯਕੀਨੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਗਈ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ, ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਜੀ ਜੰਮੇ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜੀ 20 ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਜੰਮੇ, ਇੱਕ ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੁਣ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਭਵਿਆ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਖਬਰ ਹੈ ਯੋਗੀ ਪਿਚਿਸ ਫਾਰ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ ਐਟ ਅਯੁੱਧਿਆ, ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਦੀਵਾਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ CM ਅਨਾਉਂਸਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਰਥ ₹137 ਕਰੋੜ, 137 ਕਰੋੜ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਮਚੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸੀਤਾ ਇੱਕ ਲక్ష్మణ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਉਤਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹ ਪੁਸ਼ਪਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਮਾਨ ਸੀ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਨਾਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡੀਅਰ ਆਫ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗਾ
Diwali in Ayodhya, Chief Minister Yogi Adityanath on Wednesday said, Ram Rajya means no power. कि जी उन्हें त्रेते युग दे उस अयोध्या ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਮੈਗਾ ਦੀਪੋਤਸਵ ਇਵੈਂਟ saw actors portraying the characters of Ram, Sita and Lakshman. ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਲక్ష్మణ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ descending from the skies in a helicopter resembling the mythological Pushpak viman to a grand reception of Raj Tilak led by Yogi. reception ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਨੇ in a speech that began amid shouts of Jai Shri Ram and Bharat Mata ki Jai at Ram Katha Park, Chief Minister said by envisioning such a magnificent and unique Diwali Eve celebration in Ayodhya, his government intended to make the city a hub of Indian tourism. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹੱਬ ਹੈ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਕੱਲੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੇ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਢਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਜੋ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਹੱਬ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੂਰਿਸਟ ਹੱਬ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟੁਡੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ the country is moving towards such a Ram Rajya. ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਐਨਵਿਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਆਸਕ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਟੂ ਗੈਟ ਏ ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਬਾਕੀ 137 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ 180 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਦੀਵਾਸੀ ਦਲਿਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਮ ਰਾਜ 'ਚ ਰਹਿਣ ਜੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਿਕਾਰ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਫਟਕਾਰ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਵੇਂ ਖੁਲਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਵਿਊਅਰਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5164060694। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।